आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो इकोनोमिक एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ ट्युबाट सोधेका क्वेशनहरु चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु 2074 बाट 77 सम्म सोधेका क्वेशनहरु आज म तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ 2074 मा सोधेको क्वेशन हो यो चाहिँ लङ क्वेशन र सर्ट क्वेशन मात्र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरेको छु यहाँनिर 1 मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ 1 मा एक्सप्लेन द पेरेटो कन्सेप्ट अफ वेलफेयर इकोनोमिक्स 2 मा एक्सप्लेन द टाइप्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स और क्वेशन मा रहेको छ व्हाट डु यु मीन बाइ elasticity of demand explain the factors affecting elasticity of demand 3 ma list out the causes and features of diminishing returns त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ explain the concept of total revenue average revenue and marginal revenue with suitable examples 5 ma explain and illustrate the speculative demand for money or question ma how do you compute the national income by value added method 6 ma explain various types of investment त्यसैगरी 7 मा रहेको छ distinguish between average propensity to consume and marginal propensity to consume 8 number ma explain monetary measures to control inflation or question ma explain the causes of cost push inflation यो चाहिँ सर्ट क्वेशन रहेको छ भने लङ क्वेशन मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 9 मा द मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन diminishes as we move down a indifference curve explain 10 number ma define the features of monopolistic composition explain how is price and output determined under it or question ma how is the level of employment determined according to classical theory यो चाहिँ रहेको छ लङ क्वेशन 2074 मा सोधेका क्वेशनहरु हुन् यिनीहरु चाहिँ त्यसैगरी अब म तपाईहरुलाई चाहिँ 2075 मा सोधेका क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई यहाँ शेयर गर्ने छु यहाँ तपाईहरु हेर्न चाहिँ 1 मा क्वेशन 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेन द लिमिटेसन अफ माइक्रो इकोनोमिक्स what is price effect draw upward sloping price consumption curves or define the relationship among short run total cost curves 3 number ma derive a short run supply curve of industry under perfect competition market 4 ma explain different types of price discrimination under monopoly market or define the concept of wages and explain factors affecting real wages 5 मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ distinguish between gross domestic product GDP and gross national product GNP 6 नम्बर मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर explain says law of market or explain the types of inflation on the basis of production explain the Piagau's concept of welfare economics 8 number ma explain the application of multiplier यिनीहरु चाहिँ सर्ट क्वेशन रहेका छन् भने लङ क्वेशन मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 9 मा डिफाइन इन्डिफरेन्स कर्व एनालाइसिस एक्सप्लेन इट्स प्रपर्टीज और क्वेशन मा रहेको छ एक्सप्लेन लॉ अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन विथ टेबल एन्ड फिगर 10 नम्बर मा व्हाट इज consumption function explain propensity to consume यो चाहिँ तपाईहरु यो स्पेलिङ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टेक्स्ट बुकबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो मेरो स्पेलिङ सायद मिस्टेक हुन सक्छ त्यसैगरी अब म तपाईहरुलाई चाहिँ 77 मा सोधेका क्वेशन चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु यहाँनिर 1 नम्बरमा रहेको छ एक्सप्लेन द स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स explain point method measuring price elasticity on linear demand curve
अरू क्वेसनमा यहाँ सोधिएको छ इलुस्ट्रेट द सर्ट रन एन्ड लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन 3 नम्बरमा लिस्ट आउट टाइप्स अफ कस्ट एन्ड डिफाइन इकोनोमिक्स एन्ड अपर्च्युनिटी कस्ट 4 नम्बरमा what are the features of market in economics explain all of them or define rent and explain in its types 5 नम्बरमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ explain value added method to account national income 6 मा define concept of unemployment and explain its types or explain the dynamic theory of profit 7 मा explain the features of inflation 8 मा explain the Pareto concept of welfare economics यो चाहिँ सर्ट क्वेशन रहेको छन् भने लङ क्वेशनमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 9 मा explain substitution effect with rise and fall in price by Ixhian approach or write explain short run equilibrium of a firm under perfect competition market by MRMC approach 10 मा define investment multiplier and explain derivation of multiplier यो चाहिँ लङ क्वेशनको रहेको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो 74 बाट चाहिँ 77 मा चाहिँ सम्म चाहिँ तीनटा क्वेशनहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सेट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरेको छु यहाँनिर 75 76 को पनि यहाँनिर छैन मसँग चाहिँ मैले त्यो पाइन यो तपाईहरुलाई तीनटा सेटहरु मैले शेयर गरेको छु तपाईहरुले यो क्वेशनहरुलाई प्र्याक्टिस गरेर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ वन बाइ वन प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो टेक्स्ट बुकहरुको पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य अरु क्वेशनहरु पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यो क्वेशन यो एक्जाम भरि तपाईले चाहिँ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै त्यसलाई याद गर्दै यो दुईटा काम चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने छ क्वेशनलाई यसरी तपाई कलेक्ट गर्नुस् कलेक्ट गरिसकेपछि क्वेशनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै लानुस् बुकहरु पढ्नतिर चाहिँ अलि त्यति समय चाहिँ खर्च नगर्नुस् बुक पढ्नुस् तर यो क्वेशनसँग सम्बन्धित मात्र बुकहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ टेक्स्ट बुक चाहिँ तपाईले टेक्स्टमा पढ्नु होला त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सजिलो हुन्छ किनकि एक्जाममा आउने भनेको क्वेशनै हुन् हैन क्वेशन आइसकेपछि तपाईले क्वेशनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वेशनलाई तपाईले अहिले नै देखि नै तपाईले चाहिँ यसरी सबै क्वेशनहरुलाई चाहिँ कलेक्ट गर्दै तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला हुन्छ मैले तपाईलाई यो शेयर गरेको छु तपाईले मेरो भोइसलाई तपाईले म्युट गरेर तपाईले चाहिँ यो तपाईले चाहिँ आरामले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईलाई जस्ट रिडिङ गरेर चाहिँ मैले तपाईलाई सुनाए हुन्छ आउने समयहरुमा म तपाईहरुको सब्जेक्टसँग सम्बन्धित अन्य क्वेशनहरु म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने नै छु तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला अनि त्यसपछि मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि तपाईले गरिदिनु होला